नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु स्वप्न रे आपण माने बहुत किछि जिनिस देखंती। या भितरे बेले बेले आमको स्वप्न रे भगवान को मूर्ति किंबा फोटो देखा जाए किंबा भगवान को आमे पूजा करुथिबार देखा जाए। केबे भाबिचंती कि दर्शक बंधु एहार अर्थ कौन होई पारे कि स्वयं परम ब्रह्म आमको स्वप्न रे देखा देई आमे मंदिर रे पूजा करिबा जे कौनसी मूर्ति हो माँ लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण हनुमान महादेव कि दुर्गा जे कौनसी मूर्ति को जदि आमे स्वप्न रे देखिबा एहार कौन फल आमे प्राप्त करिबा। सबु देवी देवता जेतेबेले आमको स्वप्न रे देखा दियंती अलगा अलगा प्रकारर फल प्रदान करिथांती। किंतु दर्शक बंधु भगवान को स्वप्न रे देखिबे किंबा निजे पूजा करुथिबार देखिबा किंबा ठाकुरंको फोटो किंबा मूर्ति देखिबा यह एक साधारण कथा नुहे। प्रत्येक व्यक्ति को एपरी स्वप्न आसी न थाए। जो माने एही वीडियो देखुचंती आपण माने स्वप्न रे केउ देवी देवता को देखुचंती थरुटिए कमेंट करिकी जणांतु। दर्शक बंधु जड़े भावुथिबो जे आज मो स्वप्न रे कृष्ण को देखिबी बहुत पूजा अर्चना करुथिबो किंतु जेते पर्यंत ईश्वर न चाहिचंती आमे जेते चेष्टा कले मध्य देखि पारिबा नाही। शास्त्र रे मध्य स्वप्नर अलगा अलगा अर्थ अछि जहा आमे दिन सारा बेसी भाबिथाउ ता स्वप्न रे आमे देखिथाउ। आपण थरे परीक्षा करंतु दिन सारा श्री कृष्णଙ୍କ नाम नियंतु एवं थरुटिए परीक्षा करंतु कौन आपण स्वप्न रे कृष्ण को देखिचंती नाही आज्ञा। जे पर्यंत ईश्वर को कृपा न होईची से पर्यंत आमे केबे भी ईश्वर को स्वप्न रे देखि परिबा नाही। प्रत्येक देवी देवता को अलगा अलगा स्वप्नर अर्थ थाए। तेबे चलतु प्रथमे जानिबा स्वप्न रे शिवलिंग देखिबा किंबा महादेव को पूजा अर्चना करिबा देखिबा स्वप्न रे बेलपत्र देखिबा किंबा स्वप्न रे साप देखिबा महादेवंक संपर्क एही सबु जिनिस जदि आमे देखिबा एहार अर्थ कौन होई थाए जानिबा आगरु शिव भक्त माने प्रथमे निजको पचारंतु आपण जदि ब्रह्म मुहूर्तरु शिवलिंग देखुचंती तेबे जेउ काम पई आपणक मनरे आशा अछि बा जेउ काम आपण करिबाकू चाहुचंती सेथिरे आपण सफलता प्राप्त करिवे। शिवलिंग को स्वप्न रे देखिबार अर्थ एहा होई थाए स्वप्न रे महादेव को देखिबा बा शिवलिंग को देखिबा बहुत शुभ होई थाए। स्वप्न रे जदि आपण धला शिवलिंग देखुचंती तो बहुत शुभ अटे एवं धनवान हेबाकू जाउचंती। दर्शक बंधु समस्त को स्वप्न रे पूजा अर्चना शिवलिंग बा शिव को पूजा संपर्क जिनिस स्वप्न रे देखा देई थाए एवं एही भाग्य समस्तंकर न थाए। भगवान को कृपा जहा पाखरे थाए ताकू ही भगवान को फोटो बा मूर्ति देखिबाकू मिली थाए। एबे चलंतु जानिबा द्वितीय स्वप्न रे जदि आपण कृष्ण बा नारायण को जे कौनसी अवतार जहाँकि नृसिंह अवतार प्रभु जगन्नाथ अवतार बाल गोपाल अवतार राम अवतार जे कौनसी भी अवतार को जदि आपण माने देखुचंती तो एहार अर्थ कौन। भागवत गीतार श्री कृष्ण बाणी शुणिथिबे जीवन एवं मृत्युर असल अर्थ कौन मनीष माने जन्म नेइचंती एहार प्रकृत अर्थ कौन। जेतेबेले आमे भगवान श्री कृष्ण को अलगा अलगा रूप देखिथाउ तार भी अलगा अलगा रूप होई थाए तार मध्य अलगा अलगा अर्थ रहिछि। उदाहरण रे मु कहिबी दर्शक बंधु जदि आपण स्वप्न रे भगवान श्री कृष्ण को देखुचंती एहा आपणक जीवन रे बहुत समृद्धि आनी थाए। जदि आपण माने स्वप्न रे भगवान कृष्ण को क्रोधित हेबार देखुचंती तो एहा एक चेतावनी बोली भावंतु
କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସେ କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍କେତ ଇସାରାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା, ତେବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲୀଳାର କଥା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଡାକି ନେଇ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାର ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଯଦି ବା ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଧୁରା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ବୁଝାଇବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିବାହିତ ମହିଳା ସଜସଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଧବା ନାରୀ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏମିତିରେ ବି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଧନବାନ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସଙ୍କେତ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା, ଈଶ୍ୱର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ଯେ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଭେଷକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଶ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି କୌଣସି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ। ଯଦି ହନୁମାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୋଇଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିବା, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପତାକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନ ହସୁଥିବାର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଯଦି ଚାଲୁଥିବ, କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ କେସ୍, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଏହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।